শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। মহালয়ার শুভেচ্ছা। যদিও সময় রুদ্ধ, পৃথিবী স্তব্ধ, তবুও আমরা বাঁচি, বেঁচে থাকার রসদ খুঁজি। সেই রসদ খোঁজারই একটি পন্থা আজকের এই অনুষ্ঠান। আজ মহালয়া, দেবী আসছেন, এই নিয়েই আজ আমাদের কথা, গান, বাজনা। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা, পারফর্মিং আর্ট, প্রেসিডেন্টস ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। জেন্ডার জেন্ডার স্টাডিজ, পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি, পারফরমেন্স থিওরিজ, এইসব বিষয় তার বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। তাছাড়া তিনি 5টি গ্রন্থের রচয়িতা, সঙ্গে তথ্যচিত্র নির্মাতাও, এবং 2011-তে ফুলব্রাইট ভিজিটিং লেকচারার ফেলো হিসেবে তিনি সান দিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যান। আর রয়েছেন ডক্টর কুলদীপ কুমার পান্ডে, ইনি সম্পাদকীয় সহযোগী, মহাত্মা গান্ধী আন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ধা, মহারাষ্ট্র। ছায়াবাদ সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, যার জন্ম মহিষাদলে, যদিও হিন্দি সাহিত্যে তার বিশেষ পরিচিতি। সেই সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা কিংবা সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, তার উপরে তার বিশেষ কাজ রয়েছে। আর রয়েছেন শ্রী ময়ূখ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সরোদ বাদক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। ইনি মাইহার ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। শ্রী সোহম চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ত্রৈলী দত্ত, শ্রী অভিক মুখোপাধ্যায়ের কাছে সরোদের তালিম নিয়েছেন। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইটালি প্রভৃতি দেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন সরোদ বাজানোর জন্য। তিনজনকেই আমাদের नमस्कार। पहले हम लोग जाएंगे कुलदीप जी के पास। नमस्ते आपको। कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। तो पहले हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये जो सर्वभारतीय प्रेक्षित है, हम लोग तो भाई भाई है, पड़ोसी राज्य है, तो उस पड़ोसी के बारे में हम लोगों का जानकारी भी कुछ कुछ है। तो दुर्गा पूजा ये बंगाली लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसके साथ कनेक्टेड है महालया। तो हम थोड़ा आपका अनुभव जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त में नवरात्रि भी आते हैं, तो टोटली फेस्टिव मूड, टोटली फेस्टिव एनवायरनमेंट। तो थोड़ा बताइए आपका अनुभव क्या है इस बारे में। नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम कुलदीप है। जैसा कि आपसे मेरी वार्तालाप हुई थी पहले, तो थोड़ा मैं दुर्गा पूजा के संदर्भ में जानना चाहता था कि हाँ, वास्तव में बंगाल का दुर्गा पूजा क्या है, जिसके बारे में मुझे बोलना है। तो हमारे यहाँ पर एक लेखक हैं डॉक्टर अमित विश्वास, उन्होंने मुझे बताया, जिससे मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने बताया, कुलदीप जी, बंगाल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर 6 महीने टेंट लगता है, मतलब पंडाल सजाया जाता है, और 6 महीने उसे उतारने में लगते हैं। इतना ज्यादा विस्तृत और इतना विशाल आयोजन दुर्गा पूजा का होता है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों के सामने नतमस्तक होता हूं इतने भव्य आयोजन के लिए, जो पूरे विश्व में एक अलग छवि देश की अपनी बनाता है दुर्गा पूजा के माध्यम से। जब मुझे ये पता चला कि दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई धर्म विशेष का वो पर्व रह जाता है,
उसे हिंदू भी मना रहा है, मुस्लिम भी मना रहा है, ईसाई, पारसी, सभी लोग उसको उतने ही उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आप विश्वास करिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ, ऐसा त्योहार भी भारत में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा आयोजन समिति को कि जो दुर्गा पूजा है, महालय से, महालय का मतलब यही है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि इस दिन सभी लोग दुर्गा जी को अवतरित होने के लिए कहते हैं जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं दुष्ट और जो बुरी शक्तियां हैं उनके प्रति, तो वो दुर्गा का आह्वान करते हैं कि आप आइए। उसी को मैं जितना समझ पाया हूँ, उसे ही महालय कहा जाता है। और उसी दिन से लेके दशमी तक का जो पर्व होता है वो मनाया जाता है। আমরা কুলদীপ বাবুর কাছে उत्तर একটু भारत की পরে हम लोग আসবো। बात करते हैं। হ্যাঁ, उत्तर भारत में जैसे हमारे देश में ही कहा जाता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भारतीय আমরা ডক্টর কুলদীপ পান্ডের কাছে একটু পরে আসবো। এবারে আমরা চলে যাব ডক্টর শ্রীমতী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। শ্রীমতী দি, আমরা শ্রীমতী দি বলতেই অভ্যস্ত, ফলে তার যে পদবী সহ সেটা বেশ আমাদের আটকায়। দিদি, আপনার কাছে যেটা আমরা জানতে চাইবো, বাঙালির কাছে মহালয়া একটা মন কেমনের ব্যাপার, কত স্মৃতি, কত কথা জমে থাকে, এবং এটা বাঙালি সাংস্কৃতিকতার অঙ্গ, এবং সেই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মিথ, পুরাণ, আরো অনেক কিছু। তো এই ব্যাপারে আপনার অনুভূতি? একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করলাম এই প্রোগ্রামটার জন্য। তো দ্য থিং ইজ যে চণ্ডী পুজো বা চণ্ডী যেরকম গীতা হচ্ছেন মহাভারতের একটা অংশ, ঠিক সেইভাবে চণ্ডী হচ্ছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটা অংশ। হ্যাঁ, এবং পার্জেটার বলে একজন এন্ডোলজিস্ট, তিনি ডেট দিয়েছেন 3rd century AD ফর দ্য কম্পোজিশন অফ চণ্ডী। এবং এবং বুদ্ধিস্ট গ্রন্থে, তারপরে মঙ্গল কাব্যে, মঙ্গল কাব্য তো তার অনেক পরে, এই চণ্ডী পুজোর উল্লেখ আছে। চণ্ডী পুজো শুধু না, চণ্ডীর এই স্তোত্রের, হ্যাঁ, বা এটা মার্কণ্ডেয় পুরাণে it's from chapter 81 to 93 if I'm not mistaken. কেমন? এবার এখন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বলেন যে চণ্ডী এইখানে বেঙ্গলেই হয়েছে, এবং ওটা কারো কারো মত হচ্ছে যে উজ্জয়নে হয়েছে, কিন্তু মানে obviously there are various points of view regarding the historicity and origin of the চণ্ডী। ঠিক আছে, আমার কাছে যদি সত্যি জিজ্ঞেস করো, খুব সরল ভাষায় যদি বলি, ছোটবেলা তো অত বুঝতাম না। 4টের সময় উঠে মহালয়ার দিন বাবা ভীষণ নিষ্ঠাবান ছিলেন, এই প্রত্যেকটা রিচুয়াল মানতেন, ঠাকুমা বাড়িতে ছিলেন, তারা সব ডেকে তুলতেন। এই যে আমার কাছে ভাই এই শব্দ ব্রহ্ম যে ব্যাপারটা, হ্যাঁ, আমি চণ্ডী থেকে পড়ি, এই ধরো পঞ্চম অধ্যায়, হ্যাঁ, देवी के महादेवी के प्रणाम, सतत मंगल दायिनी के प्रणाम, सृष्टि शक्ति रूपिणी प्रकृति के प्रणाम, स्थिति शक्ति रूपिणी भद्रा के प्रणाम, इन्हीं रौद्रा नित्या गौरी जगद्धात्री। এবং দেখো, জ্যোৎস্না রূপা, চন্দ্র রূপা, তার মানে কি দুর্গার সঙ্গে প্রকৃতির একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। শরৎকাল ছাড়া, আশ্বিন মাস ছাড়া আমরা কি দুর্গা হতে পারি? এই বছর হচ্ছে না, আমরা কি দুর্গাপুজোকে ভাবতে পারি? তো ওটা আসলে রিলেটেড টু মানে এই
নট ফার্টিলিটি রিচুয়ালস বাট এই নবান্ন, এই সময়কার একটা গোছের এগ্রিকালচারাল রিচুয়াল, একটা একটা প্রাচুর্যের অনুভূতি এবং একটা ফেস্টিভ্যাল, এই থেকেই কিন্তু এই মাকে পূজা করা, এই জিনিসটার উদ্ভব ঘটে আমাদের বেঙ্গলের কালচারাল ট্রেডিশনসে। আর যদি বলো আমরা না মানে আরবান মানুষ, আমি তো একজন আরবান মানুষ, এন্টায়ারলি আরবান, মানে আরবান লোকেশন আমার, আমার হচ্ছে এই শব্দ, এই যে দুস্তর ভব সমুদ্র পার কারিণী শক্তি রূপিণী, এই যে সংস্কৃত থেকে ডিরাইভড আমাদের বাংলা ভাষা, এবং এই যে ধ্বনির প্রাচুর্য, তুমি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, তুমি জানো যে ধ্বনি জিনিসটা আমাদের এস্থেটিক্সে ঠিক কতটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমার কাছে না মহালয় বিশেষ করে মানে নন্দন তত্ত্বের দিক থেকেও প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ। মহালয় মানে আলো, মহালয় মানে গান, মহালয় মানে আনন্দ, আর মহালয় মানে কিছুটা ড্রামাও বলতে পারো, যে দুর্গার যে পুরো ব্যাপারটা মর্দানি ও औरत থি, যে একজন মর্দানি মহিলা, মহিষাসুর মর্দিনী, মানে আমরা অ্যাকচুয়াল লাইফে কজন মর্দানি औरतকে পছন্দ করি, কিন্তু তিনি কিন্তু মর্দানি। হ্যাঁ, তো মিথের লেভেলে উই আর ভেরি কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট। তো সেই ড্রামাটা যে তিনি মহিষাসুরকে বধ করছেন, এটা একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন মহিলা যার এতটা ক্ষমতা। তো ওটা আমাদের অনেক দিক থেকে পুষ্ট করে, অনেক দিক থেকে খুশি করে, মিথের দিক থেকে, গল্পের দিক থেকে। এবং জানো তো অনিকেত, আমি আসল কথা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী রূপে আবাহন করি। চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ীকেই আমরা চিনি, তিনি আমাদের মা, তিনি আমাদের কাছে পরমা প্রকৃতি, তার সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছি। কেমন দুর্গাপুজো মানে মাটি থেকে, বেলে মাটি এবং অন্য মাটির নামটা ভুলে যাচ্ছি, সেই দিয়ে প্রতিমা গড়ছে, প্যান্ডেল হচ্ছে, বাঁশ থেকে প্যান্ডেল হচ্ছে, সবটা মাটি কেন্দ্রিক। মাটি ছাড়া আমরা কি আমাদের অবস্থানটাকে কল্পনা করতে পারি? তাহলে আমার কাছে এই যে মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী হচ্ছেন, মানে চিন্ময়ীকে আমি জানছি মৃন্ময়ীর রূপ দিয়ে, তাহলে মৃন্ময়ী কতটা পাওয়ারফুল, যে তার মধ্যে দিয়ে একটা গোটা জাতি তার এস্থেটিক সেন্সিবিলিটি, তার আশা, সবকিছু প্রকাশ করছে। আরো বলতে পারি যদি ইচ্ছা, আমি কতটা এবারে আবার আবার আমরা আসবো শ্রীমতীদির কাছে, আবার আসবো। हम लोग अभी जाएंगे कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी, तब तो थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम था, इसीलिए पूरा सुन नहीं पाया आपका बात। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए कुलदीप जी। अनिकेत जी, नेटवर्क की मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की समस्या या तो मेरे साथ हो रही है या तो आपके साथ हो रही है, क्योंकि आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही। मैडम की भी आवाज जो सुनाई दी है वो अंतिम क्षणों में सुनाई दी है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था। अच्छा, ओ सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों का ही है, क्योंकि मुझे भी पूरा सुनाई नहीं दिया। बोलिए बोलिए। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि जब मुझे दुर्गा पूजा के बारे में गहन अध्ययन करने को मिला, तब मैंने पाया कि जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या दूसरी जगह पर देखते हैं, कलकत्ता के अलावा, बंगाल के अलावा, बंगाल, बिहार, झारखंड और ये आपका मणिपुर की साइड, उसको अगर छोड़ दें तो कहीं भी वास्तविक स्वरूप हमें उस रूप में नहीं मिलता जिस विशाल रूप में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के महत्व को दर्शाया गया है। पहली चीज मैं ये सोचता था कि हाँ, हिंदू दुर्गा पूजा जो है वो हिंदू धर्म का एक बहुत भव्य और बड़ा पर्व है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी लोग इस पर्व को उसी प्रकार मनाते हैं जैसे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाते हैं। मुझे अपने एक सहयोगी से जब ये पता चला कि दुर्गा पूजा के जो पंडाल होते हैं उनको लगाने में 1 साल लग जाता है और उनको उतारने में 1 साल लगता है, इतने भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे ये बताइए
कि जब वो पांडाल लगाने में 7-8 महीने या 1 साल का समय लगता है, तो उसे उतारा क्यों जाता है, उसे 5-6 साल के लिए फिक्स क्यों नहीं कर देते आप लोग? तो उन्होंने मुझे इसका जवाब ये दिया कि कुलदीप जी ऐसा है, जब विश्व स्तरीय जब कोई आपदा आती है या कोई बड़ी क्या कहते हैं एक ट्रेजेडी हो जाती है या कुछ सकारात्मक बदलाव होते हैं प्रकृति में, तो उस तरह का उसका पांडाल जो है उसको सजाया जाता है। जैसे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, तो जो दुर्गा पांडाल जो सबसे बड़ा बंगाल में लगता है, उसका पूरा नक्शा वही था कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हो रहा है एक बिल्डिंग में। तो जिस जिस पर्व की सोच और जिस पर्व की भव्यता इतनी बड़ी है, उसको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं बस यही कहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम से मैं जितना जान पाया वो बहुत ज्यादा, बहुत कम था। आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं दुर्गा पूजा के साथ साथ जो और राज्यों में दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसके स्थान पर और जो काम किए जाते हैं, मतलब उसके स्थान पे जो और पर्व मनाए जाते हैं, विजयदशमी मनाई जाती है या गुजरात में गरबा खेला जाता है, उसके बारे में आपको 2-4 तथ्यों के साथ बात करूंगा। आशा है कि आपको रोचक लगेगा। क्या मैं शुरू करूं अनिकेत जी अब? अनिकेत जी। हाँ कुलदीप जी। जी तो कुलदीप जी। देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा था, दुर्गा पूजा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सारी चीजें। मैं आपको ये बताता हूँ दुर्गा पूजा का जो उत्तर भारत में और कुछ विदर्भ में, जहां मैं रह रहा हूँ महाराष्ट्र में, और ये आपका मध्य प्रदेश, गोवा, पणजी, और ये आपका दमन दीव का, यहाँ पर ये है कि जब सीता को रावण उठाकर ले जाता है, और रावण को मारने के लिए जब राम सभी शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं होती है, तब वो 9 दिन तक शक्ति की आराधना करते हैं समुद्र के किनारे। ठीक है, आप देखते जाइए, जो लोग कहते हैं कि ये मिथ है, लोगों के द्वारा कल्पित है, वो कल्पित नहीं है। हर जगह से हम किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। आप कितना इस चीज को नकारेंगे, हमारी संस्कृति को आप नकार नहीं सकते, जो लोग नकार रहे हैं। तो 9 दिन वो उसकी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चंडी की पूजा करते हैं। जो मैडम ने अभी कहा है कि वो एक ग्रंथ का नाम लिया है, उसके 18वें चैप्टर में जो है, उसका हिंदी में मैम क्या कहते हैं, उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। हम लोग उसका, हाँ, हम लोग उसका पाठ करते हैं। और उसी का ही एक थोड़ा और बड़ा जो वर्जन है वो अपराजिता स्तोत्र मंत्र है। तो हमारी संस्कृति भाई साहब, कितना हम उसके बारे में बताएं कि जो आज के टाइम पे विमर्श की दुनिया है, एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर 52 शक्ति पीठ है। अब 52 शक्ति पीठ सिर्फ और सिर्फ शक्ति पर केंद्रित है, मातृत्व पर केंद्रित है, स्त्री पर केंद्रित है। तो इतने महान आदर्श हमारे, इतना इतिहास रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब 9वें दिन वो पूजा कर रहे होते हैं और चंडी के समक्ष पूजा के दौरान 108 नील कमल उनको समर्पित करने होते हैं, तो रावण माया से, या ये कह सकते हैं कि स्वयं चंडी माँ अपनी माया से उस पुष्प को एक गायब कर देती हैं। सभी लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो नील कमल है वो कहीं पर मिलता नहीं, बहुत दुर्लभ होता है। 108 ही कमल मंगाए गए थे। 108 कमल के पीछे का उद्देश्य ये है भाई साहब, कि जितनी हमें आवश्यकता होती थी, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, वो उतनी ही चीजों का उपभोग करता था, अधिक मात्रा में कोई चीजें नहीं मंगाई जाती थी। पहली चीज हम ये सीख सकते हैं उससे। तब जब वो 108वां पुष्प जब माता को चढ़ाने के लिए बढ़ते हैं, तो वो पुष्प नहीं रहता है। सभी लोग बहुत परेशान। तब उनको याद आता है कि उनकी माँ उनको नील कमल राजीव लोचन कहती थी। तब वो अपनी तुणीर से बाण निकालते हैं और अपनी आंख निकालने के लिए जब से बढ़ते हैं, तुरंत ही चंडी प्रकट होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं कि विजयी भव, असत्य पर सत्य की जीत होगी, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। पुत्र जो तुमने काम किया है वो दुनिया
हमेशा याद रखेगी। उसके बाद आपको दूसरा इसी में एक प्रसंग है, उसी समय रावण भी चंडी का पाठ करवा रहा होता है ब्राह्मणों से, और उस समय मैं श्लोक आपको बताऊंगा। जब हम फिर आएंगे कुलदीप जी के पास, फिर নেটওয়ার্ক বিগড়নে লাগে। এখন আমরা চলে যাব শ্রীমতী। এই মহালয়াকে ঘিরে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া মিথ পুরাণ এগুলো নিয়ে, তো আপনি একটু তুলনামূলক প্রেক্ষিতের জায়গাটা যদি একটু ধরেন, অর্থাৎ প্রাচ্য পাশ্চাত্য যেখানে মিলেমিশে যায়, একটু যদি এই ব্যাপারে আলোকপাত করেন দিদি। আচ্ছা, আমার আগের কথাগুলো কি একদমই শোনা যায়নি? ওই চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী, ওটা আমার ভীষণ ফেভারিট, ওটা শোনা গেছে তো? ওগুলো হ্যাঁ, আপনি একটু কন্টিনিউ করুন না, আবার ওটাকে করুন। আমরা তো আড্ডাই দিতে বসেছি, কোনো অসুবিধা নেই দিদি, ওটা কন্টিনিউ করতে করতে আপনি এই বিষয়ে চলে আসুন। না, কথাগুলো কি ভেঙে যাচ্ছে এটা আমি জিজ্ঞেস করছি। একটু 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 ভাঙছিল, অসুবিধা নেই, আপনি আগেরটা একটু কন্টিনিউ করে এখানে আসুন। আচ্ছা, না আমার মেইন কথা হচ্ছে যে পুরো ড্রামাটাই এই ব্যাপারের মধ্যে আছে। সে তুমি অ্যানথ্রোপোমরফিজম বলো কি যাই বলো, কি আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট কে যতক্ষণ না নিজেদের মতন করতে পারি ততক্ষণ আমরা তাকে ছুঁতে পারি না। তাই চিন্ময়ী যিনি, চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী রূপে আবাহন করি, এটা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়াতে আছে। তো তো আমার কাছে এটাই সবচেয়ে ম্যাজিক্যাল লাগে যে মৃন্ময়ী আমাদের চতুর্দিকে, আমাদের মা, আমাদের ধরিত্রী, তাকে দেবী হিসেবে পুজো করতে আমাদের কোনো হেজিটেশন নেই। এবং এই চিন্ময়ী শক্তি যিনি কিনা মা দুর্গা, তার অনেক নাম, কাত্যায়নী, লক্ষ্মী, পার্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, অনেক নাম, কিন্তু তাকে যখন আমরা এই মৃন্ময়ের থ্রু দিয়ে পাই তখন যেন মানে পুরো সার্কেলটা আমাদের হিউম্যান লাইফ আর ধরো কসমিক বা মিথোলজিক্যাল জিনিসটা একটা সম্পূর্ণতা মানে পায়। আচ্ছা, ওয়েস্ট এন্ড ইস্ট যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার ধারণা যতটা, যে ওয়েস্টে পোলারাইজেশন অফ উমেনহুড, হ্যাঁ, দুরকম, একদিকে মেরি আর অন্যদিকে মেডুসা, মানে মাঝামাঝি কিছুই, মানে মিথোলজিক্যাল লেভেলে মেরিকে আমি মানে আমি তো জানি না whether she was truly a historical figure, তাহলে একদিকে গর্গন মেডুসা আর অন্যদিকে হচ্ছেন মেরি। একজন হচ্ছেন সেই ইটার্নাল ফেমিনিন প্রিন্সিপাল, মানে যেরকম আমাদের মা শারদা, যে ভালো, শুধু ভালোবাসা, ক্ষমা, ত্যাগ এসবের প্রতীক, আর অন্যজন হচ্ছে সবাইকে ধ্বংস করছে, এরকম আমাদের কালীর যে ব্যাপারটা। কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে চণ্ডীর যে কল্পনা, শ্রী শ্রী চণ্ডীতে মা দুর্গা, তাকে তো দুর্গা বলা হচ্ছে, তার যে কল্পনা সেটা আমাকে কেন মানে কেন শিহরিত করে আমি তোমাদের বলছি। সেটা হচ্ছে তার তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, তার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো। তিনি কি? তিনি বিষ্ণু মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা। তার সঙ্গে তিনি কি? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি। ভাবা যায় দেবীর মধ্যে, এই দেবী, এই চিন্ময়ী, এই দুর্গা, তিনি কিন্তু যেমন বুদ্ধি রূপেণা সংস্থিতা, ক্ষমা রূপেণা সংস্থিতা, লজ্জা রূপেণা সংস্থিতা, শান্তি রূপেণা আবার আসবো দিদির কাছে, আমরা চলে যাব। আচ্ছা, হ্যাঁ দিদি কন্টিনিউ করুন, শোনা যাচ্ছে, কন্টিনিউ করুন, কন্টিনিউ করুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি বলছি যে যেরকম তার মধ্যে মানে বিদ্যার অনেক প্রাচুর্য আছে, অনেক কি বলে ওটাকে, বিভূতি আছে, যে তিনি বুদ্ধি, তিনি শান্তি, তিনি ক্ষমা, তিনি বিশেষ করে মাতৃরূপেণা সংস্থিতা, দয়া রূপেণা সংস্থিতা। কিন্তু যেটা নজর করার মতন সেটা হচ্ছে তিনি কিন্তু ক্ষুধা রূপেণা সংস্থিতা, তৃষ্ণা রূপেণা, তৃষ্ণা মানে বিষয় বাসনা, ভ্রান্তি রূপেণা, মিস্টেক,
তাহলে ভেবে দেখো এই দেবীর মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, নিদ্রা সব কটা দেখানো হচ্ছে। তার মানে কি আমাদের যে, সেটা তুমি হিন্দুইজম বলো বা আমাদের যে ওয়ে উই লুক এট এক্সপিরিয়েন্স, যেভাবে আমরা ফিলসফিকে প্র্যাকটিসের সঙ্গে ওয়েল্ড করার চেষ্টা করি, সেখানে এই প্যারাডক্সিক্যাল কন্ট্রাডিক্টরি কোয়ালিটি গুলো সবই একটা কসমিক প্রিন্সিপালের মধ্যে। তিনি দয়া রূপে না, ক্ষমা রূপে না, মাতৃরূপে না, যেরকম ঠিক অন্যদিকে তিনি কিন্তু ভ্রান্তি রূপে না, ক্ষুধা রূপে না, তৃষ্ণা রূপে না। এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে এই কথাটা বলা আছে, যেটাও আমার মানে সাংঘাতিক লাগে, সেটা হচ্ছে যিনি বিদ্যা রূপে অতি সৌমা এবং অবিদ্যা রূপে অতি রৌদ্রা। ভেবে দেখো কথাটা, যে একই শক্তি, যেটা মানে মহাভারতে যে বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে যে ব্যাপারটা আছে, যে ভয়ঙ্কর এবং স্মিত দুটোই একই এন্টিটির মধ্যে। আমাদের কোনো গড এন্ড ডেভিল নেই, মেরি অ্যান্ড মেডুসা নেই, ইজ অল কন্টেইনড ইন ওয়ান প্রিন্সিপল। তুমি ভাবো যিনি বিদ্যা রূপে অতি সৌমা এবং অবিদ্যা রূপে অতি রৌদ্রা। আচ্ছা, আরেকটু প্রকৃতির কথা বলি, কারণ আমার এটা ভীষণ ফ্যাসিনেটিং লাগে, যে মা দুর্গাকে, চণ্ডীকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। জ্যোৎস্না রূপেণা সংস্থিতা, চন্দ্র রূপেণা সংস্থিতা। তুমি রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা স্মরণ করো, জাগে নাথ জোছনা রাতে। শুনতে পাচ্ছ অনিকেত আমার কথা? হ্যাঁ, জাগে নাথ জোছনা। আচ্ছা দিদি এই প্রসঙ্গে বলবো, এই প্রসঙ্গে বলবো, আপনি দু এক কলি যদি গান, ওটা হায় ভগবান, ওইটা একটু দু এক কলি যদি গান, ওটা ভীষণ এই গানটাই রবীন্দ্রনাথ। আমাকে শোনা, জাগে নাথ, হ্যাঁ দু এক কলি। এটা আমি গাইবো না, এটা ধামার অত্যন্ত 14 মাত্রার গান, প্রচন্ড শক্ত। তুমি মহালয়া বলেছো, আমি দুটো মহালয়ার কলি গেয়ে দেবো। হ্যাঁ, তারপরে অতুল প্রসাদ সেনের ওই যে গানটা, আমারও পরানো কোথা যায় উড়ে, সেখানে আছে যে জোছনা পথ তার দেখায় ঘুরে। তাহলে তুমি দেখো এই যে আমাদের যে ইমাজিনেশন, যেটা একটা কন্টিনিউয়াম, তো 3rd সেঞ্চুরিতে যেরকম ভাবা হয়েছে, আমরাও এখনো ভেবে চলেছি যে জ্যোৎস্না এমন একটা ম্যাজিক্যাল জিনিস, অতীব সুন্দর একটা জিনিস। হ্যাঁ, সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন জাগে নাথ জোছনা রাতে, অতুল প্রসাদ লিখছেন যে সেই পরাণের সখা কি করে খুঁজে পাবো না, জোছনা তার পথ দেখাচ্ছে। আর চণ্ডী বলছেন জ্যোৎস্না রূপেণা সংস্থিতা। তো আমার কাছে দেখো, আজকের দিনটা, এখন আমরা যে অবস্থা আছি, সেখানে সত্যি এবছরে পুজো আহ্লাদ এসবের কোনো মানে হয় না। এত মানুষ মারা গেছে, এত লোক বলিদান দিয়েছে, ডাক্তার, নার্স, কত রকম মাইগ্রেন্ট লেবারার্স, যে সেখানে আমাদের এই পুজো নিয়ে এবার মাতামাতি তো দূরের কথা, মানে উই শুড রাদার মন। হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি, যে দেখো বিউটি জিনিসটা, বিউটি যতই মানে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা আর্গিউ করুক যে সবকিছু ভীষণ কন্টিনজেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, ঠিক, কিন্তু এই যে আনন্দ, মানে একটা সুন্দর জিনিস থেকে যে আনন্দটা পাওয়া যায়, তো আমি বলবো এই যে অপূর্ব শ্লোকগুলো, এদের যে ধ্বনি, এই ধ্বনির অনুরণন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। মানে দ্যাট সাউন্ড ক্যান বি সো ম্যাজিক্যাল অ্যান্ড সো কমপ্লিট। হ্যাঁ, তো এই সাউন্ড ইউনিভার্স, সেটার জন্যও এই মহালয়া আমাদের কাছে, মানে আমার কাছে অন্তত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তারপরে যে আলোর কথা বারবার মনে করে দেয়, আমি এটা গেয়ে দিচ্ছি 2 লাইন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। গাইবো, এখনই গেয়ে দেবো নাকি পরে গাইবো, যা বলবে। আমরা একটু পরে শুনবো দিদি, পরের ধাপে। এবারে আমরা চলে যাব পণ্ডিত ময়ূখ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। যদিও পণ্ডিত শব্দটাতে তার খুবই আপত্তি, ফলে আমরা ব্যবহার করব না, আমরা একবারই করলাম। ময়ূখ গঙ্গোপাধ্যায়, শোনা যাচ্ছে?
হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ময়ূখ গঙ্গোপাধ্যায়। হ্যাঁ শোনা আচ্ছা, যাচ্ছে। আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত, এবং আমাদের সঙ্গে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন, শ্রীমতী আমাদের শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গে ডক্টর কুলদীপ পান্ডে। তো এবারে আপনার কাছে চলে যাব, তাদের কথা আমরা কিছুটা শুনলাম, আপনার কথাও শুনবো। তো একটু আমাদের বলুন, আপনার থেকে শরৎ বাদনও আমরা শুনবো এবং সেই সঙ্গে আপনার কথাও দু একটা শুনবো, যে আপনার ছোটবেলার মহালয়া এটা নিয়ে যদি একটু বলেন। প্রথমেই দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, আমি কিছুটা মানে তাদেরকে আমি ছোট হ্যালো শোনা যাচ্ছে? মহালয়া, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমেই অনিকেত দা তোমায় আমার শুভেচ্ছা, এবং বাকি যে দুজন আছেন আর কি আমাদের সঙ্গে আজকের এই এই মানে কি বলা যায় এটাকে আর কি একটা মানে ভার্চুয়াল মাধ্যমের একটি আড্ডায় একটি মিটিং এ আমার সঙ্গে যে দুজন বিশিষ্ট জন আছে তাদেরকে আমার প্রণাম। প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই শোনা যাচ্ছে, সেটা হলো ময়ূক হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা কি যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রথমেই আমার দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রণাম আমি জানাই আমার তরফ থেকে। তারপর আমার প্রথম কথা, হ্যাঁ, পণ্ডিত নিয়ে যেটা বলার, যে আইনত ভারত সরকারের যে নিয়ম অনুযায়ী রেডিওর টপ গ্রেড হলে তবে পণ্ডিতটা ব্যবহার করা যায়। যদিও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এখন যে কেউ একটা বয়সের উপরে উঠে গেলে এখন পণ্ডিত নামটাকে ব্যবহার করে নিচ্ছেন বা নিতে পারছেন, সেরকম কোন আমাদের দেশের সংবিধান অতটাও কঠোর নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু আমার বয়সটা খুবই কম, আমি সবে এখন 25-এ উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি এই সেপ্টেম্বর মাসে, তো সেক্ষেত্রে আমি কোনোভাবেই পণ্ডিত নই, আমি একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাধক, আমি একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সেবক, এবং আমার গুরু যারা আছেন তারাও পণ্ডিত বা বিদুষী শব্দকে ব্যবহার করেন না। তো সেক্ষেত্রে আমি একজন যৎসামান্য সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত পরিবেশনের একটু আধটু চেষ্টা করি। তো দ্বিতীয় বিষয় যেটি বলার সেটা হচ্ছে দুর্গাপুজো সম্বন্ধে যদি প্রথমে বলতে হয়, সেটা হচ্ছে দুর্গাপুজো কিন্তু শুধু আমোদ প্রমোদ বা একটা প্রতিযোগিতা, প্যান্ডেল তৈরি করার প্রতিযোগিতা, এটা কিন্তু নয়। আমাদের দুর্গাপুজো কিন্তু একটা অদ্ভুত ভাবে আমাদের শিক্ষার মধ্যেও কোনো না কোনো ভাবে একটা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম, যখন টেলিভিশন ছিল, মানে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাড়িতে টিভি আছে, বা আমার সমবয়সী প্রত্যেকের বাড়িতেই হয়তো আছে, কিন্তু টিভিতে দেখার থেকে বেশি রেডিও শোনার রেয়াজটা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। যে যারা সাধারণত ভোরবেলা উঠতে পছন্দ করেন না, যাদের একটু রাত্রিতে বেশি কাজকর্ম থাকে, নর্মালি তারা একটু বেলা করে ওঠাটাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তারাও কিন্তু অন্তত গোটা বছরের অন্য কোনো দিন না হলেও আজকে মানে এই মহালয়ার দিন তো তারা ভোরবেলা উঠছেন, ভোরবেলা উঠে যা হয় আর কি মহালয়া শোনা, তারপর একটা একটা অন্যরকম একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিনটাকে কাটাচ্ছেন। তো এটা তো সবসময় মনে রাখার। এবং অন্য অন্য বছর কি হয়, মহালয়া এবং ষষ্ঠীর মধ্যে 6 দিনের গ্যাপ থাকে, তো মহালয়া থেকে একটা পুজো পুজো গন্ধ এবং পুজোর যে তোড়জোড়, লাস্ট মোমেন্টে যেটুকু একটু কেনাকাটা থাকে, বা খুব ক্লোজ যারা থাকেন রিলেটিভ বা যাদের সাথে বাড়ির যোগাযোগ থাকে, তাদেরকে তাদের পুজোর জামা কাপড়টা দিয়ে দেওয়া, যদি কেউ বাদ করে থাকেন, তো এই বিষয়টা থাকে। যদি এবছর প্রায় 1 মাসেরও বেশি গ্যাপ যেভাবে আমাদের ডেটটা মহালয়ার সঙ্গে দুর্গাপুজোর পড়েছে, তো এটাই আর কি মানে মহালয়া সম্বন্ধে আমি এটুকুই বলবো আর কি, যে আমার কাছে মহালয়া মানে একটা শিক্ষার অঙ্গ। যে সংস্কৃত যে ভাষাটা কিরকম, সংস্কৃত ভাষা কেমন হয়, এটা কিন্তু মহালয়া থেকে শেখা। একদম একদম, আমি একমত, একদম একমত। আচ্ছা, আচ্ছা ময়ূক, শরৎ বা আমি একটু স্ক্রিনটাকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ হ্যাঁ মানে কতটা আমি দেখাতে পারবো আমার মনে হয় না হাতটা পুরোটা মানে ফোকাস, মানে হাতটা কতটা ফোকাসে আসবে সেটা একটা কোয়েশ্চেন। আমি তা যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি আর কি, যতটা পারা যায়।
শোনা যাচ্ছে কি পরিষ্কার ভাবে? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। যেহেতু মহালয়া এবং মহালয়া দিনটি আমাদের দুর্গাপুজোর সাথে সম্পর্কযুক্ত, তো আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটি রাগই আছে, রাগটির নাম দুর্গা। তো সেই দুর্গা রাগের একটু কিছু অংশ বাজাবার আমি চেষ্টা করছি। এবং দুর্গা রাগের একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে দুর্গা রাগটাকে যদি আমরা পুরোপুরি মানে ঠিকঠাক করে শুনি, পুরোটা পরিষ্কার ভাবে আমরা যদি সেটাকে একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, এটা কিন্তু খুব এনার্জেটিক কোনো রাগ, মানে যেরকম অন্য কিছু কিছু রাগ আছে, মালকোষ আছে, আমাদের দরবারি কানাড়া আছে, যেটা খুব এনার্জেটিক রাগ। তো আমরা দুর্গা মনে করলেই আমরা দেখি যে তিনি যুদ্ধ করছেন, তিনি অসুর বধ করছেন, আমাদের চোখের সামনে কিন্তু দুর্গা বলতে এরকমই একটা দৃশ্যপট ফুটে ওঠে। কিন্তু দুর্গা রাগটি এমন একটি রাগ যেখানে খুব তেজস্বিনী দুর্গাকে কল্পনা না করে দুর্গাকে একটা ঘরের মেয়ের মতো একটা রোমান্টিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে দুর্গা রাগটিকে। এবং এখানে মানে রাগটি যিনি তৈরি করেছেন সৃষ্টিকর্তা, যদিও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কয়েকটি রাগ, মানে যেমন মিয়াকি তানসেনের, মিয়াকি মাল্লার, মিয়াকি টোরি, এরকম কয়েকটা রাগ ছাড়া রাগগুলোর সৃষ্টিকর্তাকে সেরকম কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় না। এগুলো বহুদিন ধরে, বহু বছর ধরে চর্চিত হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে যিনি এই রাগটিকে সৃষ্টি করেছেন তার হয়তো মাথায় এটাই ছিল যে আমরা আমাদের চারপাশে, আমাদের বাড়ির মধ্যে, আমাদের সমাজের মধ্যে যে নারীদের দেখতে পাই যারা অতি সাধারণ হলো, তাদের মধ্যেও মা দুর্গার মতো ক্ষমতাশালী বা তেজস্বিনী হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে। এই উদ্দেশ্যেই হয়তো যিনি রাগের সৃষ্টিকর্তা তিনি হয়তো রাগটিকে তৈরি করেছিলেন। তো যাই হোক, আমি বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করব না। রাগ দুর্গা। প্রথমে একটু আলাপ বাজাচ্ছি, আলাপ জোড়ঙ্গ বাজাবার চেষ্টা করছি, যদিও তবলা নেই। একটা ছোট্ট উস্তাদ আমজাদ আলী খানের সৃষ্ট বন্দিশ, একটি দুর্গা রাগের একটি বন্দিশ ছোট্ট করে 3 তালে বাজাবার চেষ্টা করব।
নমস্কার। ময়ূককে ধন্যবাদ। ময়ূকের কাছে আবার আসবো আমরা, কিন্তু আবারও একটু শুনবো। এবারে চলে যাব নিশ্চয়ই। শ্রীমতী দির কাছে। আচ্ছা দিদি, আপনি এবারে একটু আমাদের ডিএনটি নিউজের যারা দর্শক শ্রোতা, হ্যাঁ, তাদের জন্য একটু কিছু উপস্থাপন করুন, যেটা আজকের দিনের জন্য মনে হয় একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মানে এরকম কোন একটা গান, মানে যে গানটা ঠিক মনে হয় আজকের দিনটা অসম্ভব ওই গানটা না শুনলে, এরকম কোন গানের কথা মনে পড়ে আপনার, অন্তত এই মহালয়ার দিন? হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু ময়ূক বাজাতে আমার বাবা গাইতেন জ্ঞান গোস্বামী দুর্গা দুঃখ হারিণী। করবো সেটা, কিন্তু ওটা আমার কোনো প্র্যাকটিস নেই, তাও 2 লাইন শুনিয়ে দিচ্ছি। দুর্গা দুঃখ হারিণী দুর্গা দুঃখ হারিণী ভব ভয় বিনাশিনী ভবানী জগ জননী মোক্ষদায়িনী
দুঃখ হারিনি দুর্গা। দেখো, এটা আমার কোনো রেওয়াজ নেই, আমি যদি বলো অন্য গান শোনাচ্ছি যেটা আমি জানি আর কি। এটা আমি ছোটবেলা আমার বাবাকে অনেক গাইতে শুনেছি, তাই শোনালাম আর কি। আচ্ছা, শোনান দিদি। তুমি গানের থেলে আমাকে গন্ডগোল করছো, যাই হোক ঠিক আছে। তবু অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তবু অচিন্ত নব শোভা নবধান রূপায়িত প্রতিমা, তবু অচিন্ত বিকশিল জ্যোতি প্রীতি। আমি কথা একদম ভুলে গেছি, সরি অনিকেত, আমি কথা খাতাটাও ওইখানে রাখা আছে, আমি কি গিয়ে খাতাটা নিয়ে আসতে পারি? আই এম ভেরি সরি, আমি খাতাটা ওইখানে রেখে দিয়েছি, যদি আমায় অ্যালাউ করো আমি খাতাটা নিয়ে আসছি। বিকশিল, না আমি খাতাটা নিয়ে আসছি, একটু দাঁড়াও। পেয়েছি। তবু অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তবু অচিন্ত নব শোভা নবধান রূপায়িত প্রতিমা, তবু অচিন্ত বিকশিল জ্যোতি প্রীতি মঙ্গল বারণে, তবু অচিন্ত তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে। আ আ তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে, তব প্রেম নয়ন ভাতি নিখিল তারণী কনক কান্তি ঝরেছে কান্ত বদনে, তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত হে মহালক্ষ্মী জননী গৌরী শুভদা। জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে ধ্বনিছে তোমারি ভুবনে, তবু অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তবু অচিন্ত। এটা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন ওই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রেতে, আর আমায় শিখেছেন আমার গুরু চয়ন মুকুটি। আচ্ছা, এবারে ধন্যবাদ দিদিকে। ময়ূকের কাছে চলে যাব। তার আগে জাস্ট একটা ঘোষণা, আমাদের 24, 25, 26 এই 3 দিন বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অনুষ্ঠান আছে, যেহেতু তার জন্মের 200 এবং সেই সঙ্গে একটা কুইজেরও ব্যবস্থা আছে, প্রশ্নে প্রশ্নে সাগর সন্ধান, সহজ আঙ্গিকে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা, যা 26 তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয় হচ্ছে মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এবারে আমরা চলে যাব ময়ূখের কাছে। ময়ূখের শরৎ বাদন আমরা শুনবো, এবং এটা দিয়েই আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। ময়ূখের শরৎ বাদন। ময়ূখ। একটা তো বাজালাম, আবার দুর্গা
ময়ূক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট দুর্গার আগের পর আর একটা, মানে এটা এমন একটা রাগ, হ্যাঁ এটার শোনা পরে যাচ্ছে। কিছু বাজানো খুবই আর কি মানে আর কি খুবই কঠিন। যাই হোক, কি বাজাই সেটাও ঠিক নেই, কারণ এই কদিন ধরে আমার মানে টানা বাজি বাজে নখের অবস্থা খুবই খারাপ। কারণ আমাদের তো পুরো মানে নখ দিয়ে বাজাতে হয়, কোনো অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই আর কি। তো যাই হোক, এখন এই করোনা পরিস্থিতি, তো সেই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আহ প্রত্যেক মানুষই বিপর্যস্ত, বিশেষ করে তারা বিপর্যস্ত যারা মানে যাদের সত্যি কথা বলতে কোনো একটা পাকাপাকি কোনো চাকরির ব্যবস্থা ছিল না, যাদের ক্ষেত্রে বা বেসরকারি মানুষেরও চাকরি চলে যাচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে বহু ঘটনাও ঘটছে, বহু মানুষের চাকরি চলে যাওয়া, বহু মানে মৃত্যু তো শুধুমাত্র শারীরিক মৃত্যু না, মানসিক মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। সেটার হয়তো কোনোভাবে খবর রাখা সম্ভব না, সেটার হয়তো ক্যালকুলেশন করা সম্ভব না, কিন্তু সেটার পরিমাণটা অনেক বেশি, যে যে পরিস্থিতিতে আমরা আস্তে আস্তে চলে হাঁটছি আর কি। তো আমাদের তো আর কিছু করার নেই, এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে। এবং আবার যেভাবে আমরা আগে জীবন কাটাতাম, আগেও যেভাবে দুর্গাপুজো হতো, তো সেইটুকু আমরা একটা হোপ রাখতে পারি, একটা আমাদের একটা কি বলবো একটা স্মৃতিটাকে আমরা মনের মধ্যে আনতে পারি, এবং একটা আমাদের ভালোবাসা এবং আমাদের সুচিন্তন বজায় রাখতে পারি যে আবার আমরা সেই রকম দিনকে ফিরে পাবো। তো যেহেতু আজকে এই আমার শরৎ বাদন্তি প্রোগ্রাম শেষ হবে এমন অনিকেত দা বললো, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় রবি ঠাকুরের গানের থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। যদিও আজকে মহালয়া, কিন্তু তাহলেও তো আমি একটি রবীন্দ্রনাথের একটি গান, যে গানটি খুবই প্রাসঙ্গিক, মানে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে এরা অবস্থায় খুবই প্রাসঙ্গিক, তো সেই গানটি একটু ছোট করে বাজাবার একটু চেষ্টা করছি। বেশি বাজাবো না, এক থেকে দেড় লাইন বাজাবো, কিন্তু চেষ্টা করছি। আর ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন আপনারা সবাই, কারণ আমার একদম প্র্যাকটিস নেই। এই গানটা প্রায় আমি মানে বলতে পারি প্রায় 6 মাস পর বাজাচ্ছি, চেষ্টা করছি। নমস্কার।